Hi everyone. So we are on unit second, where we are discussing the concept of control structure, where in that I complete this decision making statement in that if else switch statements. Okay, so the next concept that today I will explain is a looping statement. So see here, this is the concept, that is a looping statement. So what is use of this looping statement? What happened up to this, we discussed several statement that helps in a programming to make the decisions, like if statement, if else statement, nested if else statements, even a switch statement. Okay, so each one having their one quality, like if. Okay, even before of this also we discuss a program of addition of two number. So everything in a program of addition, okay, every statement in a program is executed when you run the program. That time every statement in the addition of two number program is executed one by one, that is serially. Okay, after then if, okay, in if what happen, it take the decision, means if the condition is true, then the related statements of if it execute, block of if is execute. Next, if the condition is true or if it is false, for that we discuss the point if else. Okay, then if there are more than one situations, then we use nested if else. And switch statement, switch means if there are more than one choices and you have to choose one of them, then we use a switch. Okay, but this looping statement, okay, it's having its own also quality, looping statement. Okay, because loop means this statement perform same work again and again. Okay, means up to the certain situation, is becomes true or it is true, then the block of statement are executed again and again. बघा, आत्ता आपण काय काय बघितलं तर पहिला जर ॲडिशन ऑफ टू नंबरचा प्रोग्राम बघितला, जिथं काय व्हायचं, एकामागोमाग एक काय व्हायच्या सगळ्या स्टेटमेंट्स, त्या प्रोग्राममधल्या स्टेटमेंट्स एकामागोमाग एक काय होत होत्या, एक्झिक्यूट होत होत्या, बरोबर काय. त्याच्यानंतर आपण इफ बघितलं, इफमध्ये काय व्हायचं, म्हणजे ई कंट्रोल स्टेटमेंट आहे इफ स्टेटमेंट. तर इफची कंडिशन ट्रू असेल तर इफचा जो काय ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेटचा ब्लॉक असेल तो एक्झिक्यूट व्हायचा. नंतर आपण इफ एल्स बघितला, म्हणजे जर इफची कंडिशन फॉल्स असेल तर ते एल्सला जायचं, एल्सचा ब्लॉक एक्झिक्यूट व्हायचा, त्यावेळी इफचा होत नव्हता जर इफची कंडिशन फॉल्स असेल तर. ओके, इफ एल्स बघितलं. नंतर आपण नेस्टेड इफ एल्स बघितलं, म्हणजे जर एकापेक्षा जास्त जर कंडिशन किंवा सिच्युएशन्स असतील तर आपण नेस्टेड इफ एल्स बघितलं. त्याच्यानंतर स्विच पण बघितलं. ओके, पण ह्या स्टेटमेंट ज्या आपण सगळ्या अनुभवल्या, ओके, सो द ऑल दॅट स्टेटमेंट्स आर एक्झिक्यूट्स. ओके, each statement only once. Okay, it not perform the same task again. आता आपण ज्या आपण स्टेटमेंट्स बघितल्या, ह्या स्टेटमेंट्स म्हणजे इफ असेल, इफ एल्स असेल, या सगळ्या स्टेटमेंट्स एकदाच एक्झिक्यूट व्हायच्या, त्या परत परत एक्झिक्यूट होत नव्हत्या. पण काही वेळा सिच्युएशन अशी येते की जोपर्यंत तुमची कंडिशन बरोबर आहे, ट्रू आहे, तोपर्यंत आपल्याला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपल्याला पुन्हा पुन्हा एक्झिक्यूट करावं लागतात. काही स्टेटमेंट्स पुन्हा पुन्हा एक्झिक्यूट करावी गरज भासते. अशा वेळी, ओके, मीन्स रिअल लाईफमध्ये सिच्युएशन येते, ओके, वेअर वी आर डुईंग अ सेम ॲक्शन अगेन अँड अगेन. सो टू डू that kind of thing in a programming, okay, there is one statement that is available in C programming. It provided by C programming provides that statement, and that statement is means like that there are some statements, that is while, for and do while. Okay, so these three statements support, okay, to perform action again and again up to the condition is true. Okay, so how it is, so first सी दिस प्रोग्राम. ओके, हे समजायचं असेल तर हा पहिला प्रोग्राम बघूयात आपण. ओके, हाच प्रोग्राम मी कोड ब्लॉकला केलेला आहे, तर तुम्हाला दाखवतो, रन केलेला आहे. बघा, हा प्रोग्राम आहे इथं. तर या प्रोग्राममध्ये तुम्ही बघू शकताय
इथं मी पहिली एक स्टेटमेंट वापरले, दॅट इज अ लूपिंग स्टेटमेंट. कोणती वापरले या प्रोग्राममध्ये? व्हाईल स्टेटमेंट वापरले. कोणती वापरली बघा? व्हाईल. इथं आहे बघा ती व्हाईल ही स्टेटमेंट वापरली आपण. ओके, व्हाईल म्हणजे जोपर्यंत, म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही ही जी कंडिशन देत आहे व्हाईलला ही बरोबर आहे तोपर्यंत ती व्हाईलच्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट, इथं ओपनिंग ब्रॅकेट इथं क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आहे, त्याच्यामधल्या जे काही स्टेटमेंट्स असतील ते पुन्हा पुन्हा एक्झिक्यूट करतं जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. जेव्हा कंडिशन फॉल्स होईल तेव्हा हा ब्लॉक ते सोडतं, म्हणजे ओपनिंग आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट सोडून त्याच्या पुढची जी स्टेटमेंट असेल त्याच्या पुढे एक्झिक्युशन ते सुरू करतं. म्हणजे इथं जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत ते पुन्हा पुन्हा तेच काम करतं. ओके, तर हे बघा या प्रोग्राम नक्की काय आहे आपण आज समजून घेऊयात. व्हाईल स्टेटमेंटचा फायदा काय आहे, कुठं उपयोगाला येते. ओके, तर ते बघूयात आता. तर वन बाय वन आपण जाऊयात आता याच्यामध्ये. ओके, तर बघा या ह्याच्यामध्ये आता पहिला std.h हे तुम्हाला माहिती आहे, हे प्रिंटफ स्कॅनएपसाठी मेन. ओके, ही जी काय आहे मेन हा एक फंक्शन आहे. ओके, जो मेनच फंक्शन आहे, प्रमुख फंक्शन आहे, प्रायमरी फंक्शन आहे, ज्याच्या आतमध्ये ॲक्च्युली आपलं काय असतं? लॉजिक असतं. ठीक आहे, असा हा फंक्शन. त्याच्यानंतर पुढं INT आहे, इथे बघा INT आहे पहिली स्टेटमेंट. INT डिवायडेड बाय आय हे व्हेरिएबल जे व्हॅल्यू स्टोअर करतं, एक व्हॅल्यू स्टोअर करणार. पुढची स्टेटमेंट बघा, की आय इज इक्वल टू 1. आय या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू मी असाइन केली किती? 1, म्हणजे आयला किंमत किती? 1. पुढं इथं व्हाईल पुढच्या स्टेटमेंटला आलं बघा ते. ओके, पुढं आला. ओके, इथं बघा पुढच्या स्टेटमेंटला. ओके, व्हाईलला आलं ते, पुढच्या याला आलं. ओके, इथे या ठिकाणी आलं ते. आता बघा व्हाईल म्हणजे जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे ते चेक करणार, कंडिशन चेक करणार बघा. ओके, तर बघूयात कंडिशन ते कशा प्रकारे होतं. इथं व्हाईल आय किती? आयची व्हॅल्यू इथं 1 आहे बघा, म्हणजे इथं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जो आय आहे आय म्हणजे 1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 50 ही कंडिशन इथे चेक होणार, ही कंडिशन चेक होणार. मग 1 हे 50पेक्षा लहान आहे, कंडिशन काय? ट्रू. कंडिशन ट्रू झालीमध्ये कंट्रोल या ब्लॉकच्या आतमध्ये जाणार, पहिल्या लाईनला जाणार. पहिल्या लाईनला कुठं? पहिल्या लाईनला. ओके, पहिल्या लाईनला आला ब्लॉकच्या, तो इथं आला. प्रिंटफ /t थोडंसं अंतर पुढं जाणार आउटपुटला आणि हे आयची व्हॅल्यू प्रिंट होणार, ते डेसिमल टाईपचे आहे. त्यामुळे आय किती आहे सुरुवातीला? 1. इथे दिसतं बघा आउटपुटला 1 प्रिंट झालं आहे. ठीक आहे, नंतर पुढची स्टेटमेंट काय बघा, आय इज इक्वल टू I+1. म्हणजे काय? आयला काय करतो आहे आपण? I+1. ऑलरेडी आय किती इथे आपण चेक केली? 1. आयची व्हॅल्यू किती? 1 सुरुवातीला. 1 प्लस इथं 1+1 किती झालं? 2. म्हणजे आता आय किती झाला? 2. किती झाला आय बघा? 2. लक्षात ठेवा, तुम्ही अशा प्रकारची स्टेटमेंट वापरा बघा, या प्रकारची स्टेटमेंट वापरा, किंवा तुम्ही असं हे दिसते बघा तुम्हाला जरा ट्रान्सपरंट दिसते I++ असं वापरा. याचा अर्थ तोच की आयच्या किमतीमध्ये 1ने वाढ करणं, ह्यालाच म्हणायचं काय? I++ म्हणा किंवा I+1 पण म्हणा, दोन्ही पण सेम. ओके, आता हे एक तर वापरा किंवा हे एक वापरा, दोन्हीपैकी एकच वापरायचं, दोन्ही वापरायचं नाहीत. ओके, मी आता ऑलरेडी हे वापरले त्यामुळे हे वापरत नाही खालची. ओके, तर आता पुढं बघूयात आपण. ओके, ह्याच्यामध्ये काय आहे ते. ओके, आता पुढं आल्यानंतर इथं ही जी स्टेटमेंट, ओके, इथून काय करतं? हा क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे कोणाचा? हा ओपनिंग आणि हा क्लोजिंग आहे. तर हे क्लोजिंग असल्यामुळे हे परत इथे येऊन चेक करतं, या व्हाईलला चेक करतं, कारण कंडिशन जोपर्यंत ही फॉल्स होत नाही तोपर्यंत हेच परत एक्झिक्यूट होणार. ह्यालाच काय म्हणायचं? लूपिंग स्टेटमेंट. जोपर्यंत कंडिशन बरोबर आहे तोपर्यंत परत तेच काम करणं ह्याला लूप म्हणायचं. मीन्स डुईंग अ सेम थिंग अगेन अँड अगेन इज कॉल्ड एज अ लूपिंग. आता आपण बघितलं होतं बघा, आयची किंमत किती झाली होती? इथं आयची किंमत किती झाली होती? 2. त्यामुळे हे इथं वरती आलं. आता इथं परत चेक करतो, व्हाईल आय किती? 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 50. बरोबर आहे. ओके, 2 हे 50पेक्षा लहान आहे का? आहे, त्यामुळे ही कंडिशन ट्रू झाली. आहे म्हटल्यानंतर हे ब्रॅकेटच्या आत येतं. पहिली स्टेटमेंट कोणती? प्रिंटफ. ओके, प्रिंटफमध्ये /t मुळे काय होतं? मगाशी 1 प्रिंट झालं होतं, /t मुळे थोडंसं अंतर पुढं येतं आणि आयची व्हॅल्यू काय करतं? आता प्रिंट करतं. आय किती आता इथं? 2 आहे. इथे बघा आयची व्हॅल्यू किती होती? 2. त्यामध्ये 2 प्रिंट करतं. परत कंट्रोल इथं आला. आय इज इक्वल टू I+1. आय इज इक्वल टू आय किती? आता आयची व्हॅल्यू आताच बघितली आपण किती प्रिंट झालेली, पण 2. बरोबर. 2 प्लस किती? 1, म्हणजे किती झालं? आय आता 3. ओके, आय किती झालं? 3. हे लक्षात ठेवा चांगलं. आय किती झालं बघा? आय किती झालं आता? 3 झालं.
ओके, म्हणजे इथं परत आलं, परत I3 झाल्यामुळे इथून परत कंट्रोल इथं येतो I3 लेस दॅन इक्वल टू 50. 3 हे 50पेक्षा लहान आहे म्हटल्यानंतर परत ब्लॉकच्या आतमध्ये आलं, पहिली परत पुढची स्टेटमेंट प्रिंटएफ /t मुळे थोडंसं अंतर ते काय झालं हे पुढं आलं. इथे % काय तर इंटिजर व्हॅल्यूसाठी, डेसिमल व्हॅल्यूसाठी, आणि आयच्या त्या ठिकाणी आयची व्हॅल्यू ते प्रिंट करतं. आय किती आहे 3, त्यामुळे इथे परत प्रिंट काय झालं 3. पहिल्यांदा 1 झालं होतं प्रिंट, नंतर 2 झालं होतं, आता किती झालं 3. परत कर्सर इथं आला. ओके, आय इज इक्वल टू आय किती, आयची व्हॅल्यू इथे दिसते बघा 3, इथे चेक केलेली व्हॅल्यू 3. ओके, ॲक्च्युली किती 3 + 1 किती झालं हे 4. म्हणजे आता आय किती झाला 4. इथं हे एक्सप्रेशन सोडवलं आहे आपण, इथं हे 4 झाला. ओके, परत कंट्रोल वरती आला. बघा परत कंट्रोल कुठं आला वरती, परत कंट्रोल इथं आला. आता आय किती आता 4 लेस दॅन इक्वल टू 50. परत 4 50पेक्षा लहान आहे, ही कंडिशन काय होणार ट्रू. असं ते कुठपर्यंत जाणार सारखं पुढं, कारण इथं I+1 केले, त्यामुळे हे कुठपर्यंत येणार की जोपर्यंत 100 होत नाही तोपर्यंत ते काय करणार, सॉरी 50 होत नाही, कारण इथे कंडिशन 50 आहे. ओके सॉरी, त्यामुळे 50 जोपर्यंत होत नाही, 50 होत नाही तोपर्यंत ते करणार. समजा मी सगळ्यात शेवटी जातो आता. ओके, कारण इथे प्रिंट झालं बघा, हे आउटपुट आहे 1. ओके, इथं बघा हे आउटपुट आहे बघा, हे आउटपुट दिसते 1. ओके, हे आउटपुट दिसते बघा. ओके, इथे तुम्हाला आउटपुट दिसायला, एक मिनिट, इथं आउटपुट दिसेल बघा 1 2 3 4. ओके, असं हे कुठपर्यंत जाणार आहे 50पर्यंत जातं. लक्षात ठेवा, मी डायरेक्ट इथं समजा हे ++ होत गेले तर मी इथं आयची व्हॅल्यू 50 लिहितो सरळ. ओके, कारण इथं ते I+1 होणार, म्हणजे शेवटी 49 असणार आहे येणार आयची व्हॅल्यू, तिथे प्लस होणार आहे, त्यामुळे आय इथे किती होणार आहे त्यावेळेला 50. मग ते इथं येणार आहे परत 50, आय किती 50 लेस दॅन इक्वल टू 50. लिहितो बघा परत मी, दॅट इज 50 लेस दॅन वर इक्वल टू 50. आता 50 हे 50पेक्षा लेस नाही पण इक्वल टू आहे, त्यामुळे कंडिशन काय झाली ट्रू झाली. ट्रू झाल्यामुळे प्रिंटएफला येतं आणि आयची व्हॅल्यू काय करतं ते प्रिंट करतं. आय किती आहे इथं 50, ते 50 काय करतं प्रिंट करतं. परत आय इज इक्वल टू I+1 म्हणजे काय, आयला आपण असाइन करतो एक व्हॅल्यू, आय किती 50 + 1 किती 51, म्हणजे आय किती झाला आता 51. परत कंट्रोल कुठे येतो. ओके, इथे कंट्रोल आल्यानंतर परत ती कंडिशन चेक करतं. ओके, आय किती 51 लेस दॅन इक्वल टू 50. 51 हे 50पेक्षा लहान आहे का नाही, त्यामुळे ह्याच्यात ते बाहेर पडतं. आणि इथं येतं हा मेनचा क्लोज आहे बघा, मेनचा क्लोज आहे, तर तिथेच प्रोग्राम काय होतो तो संपतो. वाटल्यास आउटपुट तुम्ही बघू शकताय. ओके, इथं दिसतं बघा आउटपुटला तुम्हाला, हे बघा इथं आउटपुट तुम्हाला दिसतं बघा 50ला येतं आणि ते थांबतं. म्हणजेच काय आहे बघा, तर इथं आपण जे काय पाहतोय, ओके, इथं आपण लूपिंग स्टेटमेंट बघतोय. लूपिंग मीन्स व्हॉट, डुईंग अ सेम थिंग अगेन अँड अगेन अप टू द सर्टन सिच्युएशन इज टू बी ट्रू. जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत एखादी गोष्ट परत करत राहणं, जोपर्यंत ती कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. जेव्हा कंडिशन फॉल्स होईल तेव्हा तिथून बाहेर पडणं. हे करण्यासाठी म्हणून इथं व्हाईल लूप वापरलं. ह्या लूपचा उपयोग करून आपण आत्ताच प्रोग्राम बघितला, ज्याच्यामध्ये काय झालं होतं, हा प्रोग्राम बघितला, जो प्रोग्राम काय करायचा 1 ते 50 व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या. ओके, समजा तुम्हाला अशा प्रकारे पाहिजे काय की पहिल्या 1 पासून कितीपर्यंत पण, 1 पासून पहिला एक नंबर आहे त्याच्यापासून समजा तुम्हाला 100 पर्यंतची बेरीज करून पाहिजेत. ओके, असं मग परत ह्याच्यामध्ये काय होतं 1 + 2 + 3 असं कुठपर्यंत जातं हे 100 पर्यंत. म्हणजे जोपर्यंत 100 येत आहे तोपर्यंत ते प्रत्येक पुढच्या नंबरची बेरीज परत करत जातं. ओके, म्हणजे अशा कामांच्यासाठी म्हणून आपण काय वापरतो, लूपिंग स्टेटमेंट वापरतो. त्यातली पहिली आपण एक थोडीशी अभ्यासली आता, कोणती व्हाईल लूप. म्हणजे हे जे व्हाईल लूप असतं, ओके, आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये, आता एक्झाम्पल बघितलेले हेच आहे बघा ते. ओके, इथं व्हाईल आहे बघा, हे व्हाईल काय करतं, व्हाईल कंडिशन चेक करतं. कंडिशन बरोबर असेल तर कंट्रोल आतमध्ये टाकतं, कंडिशन फॉल्स असेल तर हा क्लोज व्हाईलचा ब्रॅकेट सोडून बाहेर काढतं. ओके, दॅट इज ह्याला म्हणायचं काय व्हाईल. ओके, ह्याला काय म्हणायचं व्हाईल, लक्षात ठेवा. ओके, तर इथं त्याचं हे आहे बघा, व्हाईलचा सेंटॅक्स आहे, व्हाईलचा हे सेंटॅक्स आहे व्हाईल, नंतर इथं कंडिशन देतो आणि व्हाईलचा हा ब्लॉक आहे.
आता ह्याचा त्याचा व्हाईलचा इथं फ्लो चार्ट आहे बघा. व्हाईलचा फ्लो चार्ट म्हणजे पहिल्यांदा कंडिशन जसं चेक करतोय आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू 50 जसं असेल ही कंडिशन इथे चेक करण्यात येते. कंडिशन ट्रू असेल तर लूप स्ट्रक्चर होते, फॉल्स असेल तर स्टॉप. म्हणजे बघा इथे बघूयात आपण या ठिकाणी की बघा टेस्ट कंडिशन म्हणजे काय तर इथे दिसते बघा, वाईल आय इज लेस दॅन 50 ही टेस्ट कंडिशन. ही कंडिशन ट्रू आहे तर हा ब्लॉक ते एक्झिक्यूट करणार, आणि ही कंडिशन फॉल्स असेल तर कंट्रोल काय करतो इथे येतो, म्हणजे थांबवतो ते. ओके, हा अशा प्रकारे व्हाईलचं काम होतं. सो while is one of the looping statement. So first of all, while check at the beginning, it check the expression, and if it is true then it allows control enter inside the bracket inside the body of the while.